रमाकांत भाई, जय गुरु। जय गुरु। जय परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपा जुगाचार्य श्री श्री बड़दा परम पूज्यपा श्री श्री आचार्य देवଙ୍କ पद प्रांतरे मोर भूयसी प्रणाम निवेदन करे। आज इंग्राजी ख्रीष्ट नववर्ष 2025 रे समस्त को अनेक अनेक शुभेच्छा और हार्दिक अभिनंदन जनाए आंतरिक राजयगुरु निवेदन करे। सत्संग उपस्थित भक्तिमती मातृमंडली श्रद्धेय गुरु भ्राता मंडली छोट छोट पिला माने समस्त को मोर पुनश्च आंतरिक एवं जय गुरु। आज क्या कहबार दरकार नहीं, यहाँ समस्ते ही जानती जे जीशुख्रीष्टर 2029तम जन्म दिवस उपलक्षे समस्त को नववर्ष समस्त पालित होची। जेहेतु ख्रीष्ट नववर्ष आज आप देखिए जिते क्रिश्चियन कंट्री सबुआडे काली राति 12टा ठू बहुत धूमधाम रे पालित होईची। आउ सेटा को भारतर लोक माने भी बहुत आनंद रे साडंबर रे मानि चंती काहेकि कारण इंग्लिश माने प्राय 250 वर्ष धरी आम मानक ऊपर शासन करथिले, तेणु तांकर प्रभावटा भी आम मानकर ऊपर रहिची। जदिओ आमर नववर्ष यह नुहे किंतु जीशुख्रीष्ट वन ऑफ द प्रॉफिट अनुसारे सारा पृथ्वी वर्ष रे मेजोरिटी देश मानकरे एई नववर्ष तांकर जन्मदिन जदिओ डिसेंबर 25 किंतु माने जनवरी 1 को तांकर मास अनुसार धरी से माने नववर्ष पालन करुचंती। आ एई अनुसार देखिबा को गले ख्रीष्ट पूर्व 4 रे जेतेबेले जीसु जन्म होइथिले सेबेटो आज को 2029 वर्ष हे गला तांकर आसीबार चलीची। एमती जुग समय पर समय गड़ी गड़ी चलीची। केते अवतारी पुरुष, केते महापुरुष, केते जुग जन्मा, केते जुग जन्मा व्यक्तित्वंकर आविर्भाव ई धरा पृष्ठरे हेइची। सत्य पुरुषंकर आगमन रे सारा जगत रे आनंदर वार्ता उत्साहर वार्ता खेली जाए। आउ परम पुरुष जेतेबेले आसंती सेतेबेले जगत त्राण तो पाए, किंतु से अलगा समस्तंकर शत्रु ही जानती। कारण तांकर जो मत ताहा अलगा चिराचरित मत बा पारंपरिक मत संगरे भिन्नता सृष्टि करे। तेणु विभिन्नता देखिबा को मिले। तथाकथित भाबरे पूजा पाउथबा बहुत ज्ञानी लोक बोलौथिबा साधु संथ बोलौथिबा समाजर तथाकथित व्यक्ति विशेषंकर सहित वर्तमान जुग पुरुषोत्तमंकर सबुबले गोटे विरोध आचरण हुए। जेहेतु विरोध आचरण हुए तेणु तांको मारिबा पई समस्ते उद्यत हुंती। एहा आमे 8 जण पुरुषोत्तमंग क्षेत्र रे तांकर जीवनी रे बहुल भावे देखिछे मध्य। तेणु सबुआडे आमे आनंद उल्लासर वार्ता देखुथिला बेले किंतु प्रकृत रे तांकर जन्म जेतेबेले हिथाए सेतेबेले आनंद उल्लासर वार्ता न थाए। सेतेबेले चतुर्पार्श्वरे केवल भीतत्रस्त हाहाकार, रोगी, दुख जर्जरित, क्लेश प्रपीड़ित, दैन्य आतुरग्रस्त हेइथवा व्यक्ति विशेष मानकर आसर चतुर्पार्श्वरे लागी रही थाए। सेई प्रकारर परिस्थिति रे अति अगण्य नगण्य परिवेश रे तांकर आगमन हुए। पर समय किंतु तांकर वार्ता दिग विदिगरे चतुर्पार्श्वरे प्रसारित हो जाए। केते समय लागिबो सेटा तांकर भक्त मंडली परिवेष्टनी ऊपर निर्भर करे। जीशुख्रीष्टंकर 12 जण आपोस्टेल थिले। आज 2029 वर्ष परे आमे देखि पारुचु केते देश पाखापाखि 90 रु ऊर्ध्व देश
पृथ्वी रे क्रिश्चियन कम्युनिटी बा ख्रीष्ट प्रधान देश बोली आमे कहि परिबा। सेमती मुस्लिम मानक देशर संख्या 80 रु 84 हब। तो जीवार तांकर 1500 वर्ष परे 2000 वर्ष परे एते प्रचार थिबा समय तांकर महत्व केही बुझी पारंतिनी। से पई ठाकुरंकर बाणी पुरुषोत्तम आसंती जेबे सबु गुरुंकर सार्थकता तांकु धरिले आसिनी केबे गुरु त्यागर घृण्य कथा। पुरुषोत्तम आसंती जेबे केही जन तांकु धरे कहे भगवान पुरुषोत्तम चाली जिबार परे। चालीगला पर तांकर धूमधड़ास करी पूजा पाठ करी तांकर जन्म दिवस पालन करी अत्यंत आनंद उल्लास महा समारोह रे तांकर कथा को लोक पालन करंती। किंतु थिबा समय तांकु मारिबा को आसंती। जेमिति जीसु को क्रूशविद्ध करी मरा जाइथिला, जेमिति कृष्ण को मारिबा पई अनेक असुरंकर कथा त आपण जानंती। एमिति कि दुर्योधन मारिया पई मध्य केते प्रयास करिछि। रामंक पाखकु मध्य सेही असुर मानकर प्रेरणा ठाकुर को मध्य दुई दुई थर विष देई मारिबार उद्यम बहु भाव में आम देखा पाऊ। कहीं कारण से जेतेबेले आसंती से हंती प्योर सर्वश्रेष्ठ विवर्तित पुरुष आउ विवर्तन कहा पाखरे आम देखा पाऊना। तेणु स्वाभाविक रूप से तांको सहित साधारण समाज रे थिबा ज्ञानी गुणी लोक मानकर विद्रोहटा उत्पन्न हुए। जेतेबेले तांकर आकर्षण रे लक्ष लक्ष लोक छुटी आसंती तांको पाखकु, सेतेबेले अलगा मानक पाखकु जेतेबेले न जानती तांकर विरोध हुए। जेमते आमे ईश्वरी मोहनकर कथा भी देखिचे, तांकर जीवनी रे मध्य पढ़ीचे और सुनीचे। लोक ईर्ष्यान्वित हुअंती, जेलस हुअंती जे तांको पाखकु लोक केमिति जाई परिबे आमको छाड़िकी। तेणु एई विरोधाभासटा स्वतः स्फूर्त सबु जगार रहीची ही रहीची। तेणु आपण देखंतु ठाकुरंकर जोटा इंग्राजी नववर्ष उपलक्षे जो स्वस्ति वार्ताटी से प्रदान करथिले, जदियो आमर चैत्र मासरे पणा संक्रांति जेतेबेले नववर्ष आरंभ हुए ता पई तो ठाकुरंकर अनेक आशीर्वाणी प्रदान करा जाईची। किंतु इंग्राजी नववर्ष उपलक्षे ठाकुरंकर जो बाणीटी जे पथे पथे कंटकर अभ्यर्थना पुणी लिखा पथे पथे गुप्त सर्प गुढ़ फणा। मेसेज रे आपण देखिबे सेटा किंतु भूल लिखा हिची, माने टाइपिंग एरर। पदे पदे कंटकर अभ्यर्थना पथे पथे गुप्त सर्प गुढ़ फणा। निंदा हो तब जय शंखनाद एही तब रुद्र प्रसाद एही तब नववर्षर नव आशीर्वाद। एतिकी कथा ठाकुर पचरा ठाकुर गोटे आशीर्वाणी दिंतु। आ ठाकुर इंग्राजी नववर्ष उपलक्षे जो आशीर्वाणी टाक प्रदान करथिले, एई गोटे बाणी जदि आमे बुझी पारू ताहले भी केते कौन कथा। पदे पदे कंटकर अभ्यर्थना पादरे पादरे तामाने आपणकर चला पदरे पदरे कंटक कंटा बिछा जाइछि। सी आपण को अभ्यर्थना करिवो, सी आपण को स्वागत दब। कौन এই কথাটাକୁ କହିବାକୁ ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ ହିଁ କେବଳ ଏତେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଯେ ସମୟ ନାହିଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ଆମ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପଦ ପଦରେ କଣ୍ଟକ ର ଅଭ୍ୟर्थନା ରହିଛି। କଣ୍ଟକ ଆମେ ଜାଣୁ କଣ୍ଟା, कंटा हेले चालिबा सहज हुए ना, पाद फुटी रक्त बाहरिब, तेणु चाली हब नाही। ठाकुर एठी कंटा कहिले कौन मीन करिसंती। आउ आजिर समय रे आगु को जेतेबेले समय भी बढ़ी जिवो आपण देखिबे 2000 आज तो 25 पालन होउची, आउ ठीक 25 वर्ष परे 2050 मसिया बेलको आपण देखुथिबे कंटा दिन को दिन बढ़ी 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 चलीथिबो। हमर समस्यार समाधान केबे हबो सेटा तो ईश्वर जानंती,
କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ଆମେ ମାନେ ପଡି ପଡି ବହୁଳ ଭାବରେ ଚାଲିଥିବା। କଣ୍ଟା ପ୍ରଥମେ ହେଲା ପରିବାରର କଣ୍ଟା। ଆପଣ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଇଷ୍ଟ କର୍ମରେ ଲାଗି ରହିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଇବେନି। କାରଣ ସମୟଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ପସନ୍ଦ କରି ନ ପାରନ୍ତି। କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏ, ପୁଣି କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏ ନା। ଯୋଉଠି ହୁଏ ନା ସେଠି ଭାରି ଦୃଢତମ ବିରୋଧ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ପୁଣି ପରିବେଶରେ ଆପଣ ଯୋଉଠି କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵ ହେଲା ପରିବେଶ। ତାଠୁ ଉପରକୁ ଯଦି ଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ସମାଜ। ଆପଣ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନୀତି ନିୟମ ଆଉ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବେ ତାହେଲେ ସମାଜ ଆପଣଙ୍କୁ ବାସନ୍ଦ କରିଦବ। ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ବାସନ୍ଦ କରିଦବ, କାରଣ ଏଟା କଳି ଯୁଗ, କଳିର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଟା ବେଶୀ ରହିବ। ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଠି ଚାଲିବାକୁ ବି ସହଜ ହଉନି। ସବୁ ଚାଲିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ଟାହିଟାପରା ରହିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଟହାସ୍ୟ ରହିଛି, କ୍ରିଟିସିଜିମ ରହିଛି। ଏମିତି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଫ ଥ୍ରେଟେନିଂ ବି ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଭଲ କାମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରିବେ ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କର ପଘା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣର ଗୋଟେ ବିଚାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣ ଅନେଷ୍ଟଲି ସାମାଜିକ ଭାବରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହବାଟା ଖୁବ କମ୍। ସେଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ପୁଣି କଣ୍ଟା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପରିବେଶର ଆଘାତ। ପ୍ରଥମେ ତ ନିଜ ଶରୀର। ସେ ଯୋଉ କଥା ଅଛି ନା, ଶରୀର ହିଁ ମଣିଷର ରୋଗର କାରଣ। ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକ କମ ବୟସରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ। ଏହା ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟା। ଯଦି ନିଜର ଶରୀର ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥି ନଦବ, ସପୋର୍ଟ ନ କରିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ କରିପାରିବେ? କିଛି କରିପାରିବାନି। କାରଣ ସବୁବେଳେ ରୋଗ ଯଦି ଲାଗି ରହିବ ଆଉ ଜଣେ କଣଟା କରିପାରିବ? ସେ ସେଇ ରୋଗରେ ଭଲ ହବା ପାଇଁ ହିଁ ଖାଲି ତାର ଟଙ୍କା ବି ଯିବ, ତାର ସମୟ ବି ଯିବ, ତାର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟା ବି ରୁଗ୍ଣ ଭଙ୍ଗୁର ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେଇଥିରେ ସେ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ସିଏ ତାପରେ ଆପଣ ପରିବେଶର ସବୁ ଆଟାକ ଗୁଡାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଯେତେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ମଣିଷର ଶ୍ଵାସ ନବାଟା ବି କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ପଦେ ପଦେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ମାନେ ଅନୁଭବ କରିବି ପାରୁଥିବେ। ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଦୃଢତମ ବିକାଶରେ ଆମେ ମାନେ ପହଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କର କୋଉ ପ୍ରକାରର ଅବସ୍ଥା। ଆଗକୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ବଢି ବଢି ଚାଲିବ। ଆଉ ଆମେମାନେ ହତବାକ ହେଇ ଚାହିଁ ରହିବା। ସବୁ ଜାଣି, ସବୁ ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କିଛି ଆମେ ମାନେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ହତଭମ୍ବ ଅବସ୍ଥା ଆମ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ନିକାଶ କରି ପକେଇବ। ତାପରେ ପୁଣି କଣ୍ଟା ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟରେ। କଣ ଖାଦ୍ୟପେୟ? ନା ସବୁ ଭେଜାଲ। ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ବାଣୀଟା କେତେ ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି, କେତେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଠାକୁର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ କୋଉଠି ଆପଣ ରିହାଇ ପାଇବେ, କେମିତି ରିହାଇ ପାଇବେ? କଣ୍ଟାଟା କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଖୋବି ହଉଛି, ପଶି ଯାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ପିଉଛେ। ଭାରତରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦେବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଗାଈର ଆବଶ୍ୟକତା ସେତିକି ଗାଈ ନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ କ୍ଷୀର ଗୁଡାକ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ର କେମିକାଲରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି, ଯୋଉଟା କି ଆଦୌ ଜଣା ପଡିବ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ଟେଷ୍ଟ ନ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ ପିଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ତ ଆପଣ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପେୟର ଅପମିଶ୍ରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଢେର ଅବଗତ। ତାପରେ
पुणी देखंतु श्वास प्रश्वास नहीं पारुनु कहीं कारण वायु रे कार्बन डाइऑक्साइड भर्ती गाड़ी जे आम एते उपकारी आमको कम समय रे गोटे जगार नहीं आउ गोटे जगार पहुंचे दउची किंतु तार इंधन गुड़ा केते विषाक्त जे वायुमंडल केते प्रदूषित करी तोलुची आमे श्वास नबारे मध्य अक्षमता अनुभव कलुणी आ खूब कम समय भितरे दिल्ली रो अवस्था भुवनेश्वर रे आ सारा पृथ्वीर विशिष्ट जनबहुल देश हिसाब रे भारत रे समग्र पृथ्वी टू मध्य बहुत खराब अवस्था वायुमंडल आमे देखिबा को पाइबा तेणु कोउठी कंटा नाही पदे पदे आम मानकर कंटा ही कंटा भर्ती ହେଇଛି जुआडे पाद पकेइबा कंटा खाइबारे पीबारे शोइबारे आउ रोग को डाकी आनिबारे कोउठी कंटार अभाव नाही तेणु पदे पदे कंटकर अभ्यर्थना पथे पथे गुप्त सर्प गुढ़ फणा तामाने आमे चालुथुवा बाटारे प्रति पथरे पथरे गुप्त सर्प लुचि रहीकि साप माने फणा टेकिकी अछंती फणा टेकिकी अछंती से माने हमको अटैक करिवे आमे जानू जे साप र दंशन रे मनुष्यर मृत्यु सुनिश्चित कारण सापर विष को सह्य करिवार क्षमता मनुष्यर नाही तामाने प्रति पथरे पथरे आमे चला बाटरे आमे सबुबले तो जन्मदिन रे लोकों को विश जण तुमर चलापथ कुसुमित हो किंतु प्रकृति रे कुसुमित चलापथ खूब कम लोकंकर थाए जो माने बहुत भाग्यवान नहले प्रायतः कंटक कीर्ण अवस्था प्रायतः एई सर्पील अवस्था आमे समस्तंकर जीवन ने देखिबा को पाऊ ठाकुर थरे मन दुख करी कहउचंती मोर ना सिना अनुकूल मु किंतु केबे भी अनुकूल परिस्थिति पाइनी जीवन सारा सबुबले प्रतिकूल परिस्थिति ही मु पाइची तेणु प्रतिकूल को सामना करिबा पई प्रतिकूल को फेस करिबा पई आम मानंकु चिर जाग्रत रहिबा दरकार नहले आमे जदि अनुकूल स्थिति खोजिबा तले अनुकूलता हमको केबे भी प्राप्त हबो बहुत कम फेज पई ही अनुकूलता प्राप्त हबो केतेबेले टंकार शॉर्टेज रहिबो तो केतेबेले मनर शॉर्टेज रहिबो केतेबेले स्वास्थ्यर शॉर्टेज रहिबो तो केतेबेले परिवेशर मध्य अनसपोर्टेडनेस जोटा आमे कहू ता मध्य रहिबो अच्छा एबे आम मानकर पथरे पथरे गुप्त सर्प गुढ़ फणा टेकिकी एई सर्प कहा को तुलना करा जायछि सर्प कहले कौन ना सर्प क्रूर खल क्रूर सर्पात क्रूर तरह खल मंत्रौषधि बस सर्प खल केन निवार्यते साप भी क्रूर खल लोक भी खलतारे परिपूर्ण हिथिबा दुश्चरित्र लोक सर्प क्रूर खल क्रूर सर्पात क्रूर तर खल साप ठारु मध्य खल लोक आहुरी क्रूरतर कहीं मंत्र औषधि बस सर्प मंत्र आ गद द्वारा साप को बसीभूत करा जाई पारे किंतु खल बा दुष्ट लोक को कौनसी मते बसीभूत करा जाई पारे नाही तेणु एई जो गुप्त सर्प बोली कहा जायछि को मानंकु ना खल चरित्रर विष धारण करिथिबा विषधर चरित्रर लोक एमिति तो भारत रे एशियन बेल्ट रे केही काहार उन्नति को सह्य करि पारंती यदिओ पृथ्वी सारा सही अवस्था कारण ईर्ष्या तो समस्त पाखरे किंतु भारत वर्ष रे टिके अधिका जेलसनेस टा किए गोटे ऊपर को उठी गले तार गोड़ टणा लेग पुलिंग एटीट्यूड बोली हमें कहू देखई सिखई हेई टाहिटा परा करने को लोक खूब भल पाती एठी कारण लोक माने सेटा गोटे आनंद उल्लासर उत्सव बोली मने करंती या ता नारे न गपिले
ଚୁଗୁଲିଆମି ନ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁପ୍ତ ସର୍ପ ମାନେ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳକୁ ଦବେଇବାକୁ ସବୁବେଳେ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କିଏ ଟିକେ ଭଲରେ ଯଦି ଟଙ୍କା କମେଇଲା ତାହେଲେ କାହାର ଜେଲସ୍, କିଏ ଟିକେ ଭଲ ଦେଖାଗଲେ ତା ଉପରେ ଜେଲସ୍, କିଏ ଭଲ ପାଠ ପଢିଲେ ତା ଉପରେ ଜେଲସ୍। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁ ଫିଲ୍ଡରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏଇ ଜେଲସନେସ୍ ବା ଈର୍ଷା ପରାୟଣତା ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରବଣତା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ସବୁ ଦେଶ ସାଙ୍ଗରେ, ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ, ସବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ତ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ରହିଥିବ। ତେଣୁ ଏଇମାନେ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ପ ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ, ଯୋଉମାନେ ସାପ ଭଳି ଆଚରଣ କରି ଲୋକକୁ ତାଙ୍କର ହୀନ ବିଷୟରେ ଜ୍ୱାଳାୟିତ କରି ପ୍ରପୀଡ଼ିତ କରି ମାରିବାର କ୍ଷମତା ରଖନ୍ତି, ମାରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ହାତରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସଜାଗ କରଉଛନ୍ତି ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ପୁଣି ଗୋଟେ ବାଣୀ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ସାପ ନେଇ ତୁ କରିଛୁ ଖେଳା, ଆରେ ସାପୁଆ ପିଲେ ମନ୍ତ୍ର ଔଷଧି ଠିକ ରଖ ତୁହି, ନହେଲେ ମରିବୁ ଚୋଟ ଖାଇଲେ। ଏଇ ଯୋଉ କଥା, ସାପ ନେଇ ତୁ କରିଛୁ ଖେଳା, ମାନେ ସାପ ମାନଙ୍କର ଘେରାରେ ତୁ ଖେଳୁଛୁ। ଏଇ ଦୁର୍ଜନ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା। ମନ୍ତ୍ର ମାନେ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଠିକ ରଖିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ତତେ ମନ୍ତ୍ର ଔଷଧିକୁ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ନାମର ମନନ ଅନବରତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଗତ ବିପଦରୁ ଯେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇପାରୁ ସେଇ ଦିଗରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଅନବରତ କରି ତୋଳିବାକୁ ପଡିବ। ମନ୍ତ୍ର ଔଷଧି ଠିକ ରଖ ତୁହି, ଠିକ ରଖିକି ଚାଲୁଥା, ନହେଲେ ମରିବୁ ଚୋଟ ଖାଇଲେ। ନହେଲେ ମରିବାଟା ହିଁ ସାର ହବ, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ତାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସର୍ପତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ସବୁବେଳେ, ସବୁ ସମୟରେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ତ ଏମାନେ ଚାରିଆଡେ ଘେରିକି ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ଉପରେ ନଜର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଭାବୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ନା, ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନୋଟିସ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଫିଲ୍ଡରେ, କାମ କରୁଥିବା ଫିଲ୍ଡରେ, ଆମର ଘରେ, ଆମେ ବାହାରିକି ଗଲେ ବାହାରେ, ସମସ୍ତେ ଆମର ସବୁ କିଛି ନୋଟିସ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କଣ ଆଉ କଣ କଥା କହୁଛୁ, କଣ ଆଚରଣ କରୁଛୁ, କଥା ଭଲ କହୁଛୁ, କାମ କରୁନୁ, ବା ଆମେ ଭଲ କାମ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବି ଆମ ଉପରେ ଅଜାଡି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା କରିବା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଫଳଟା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତ ଏଇ ଯୋଉ କଥା, ଯେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ପଦରେ ପଦରେ ରହିଛନ୍ତି ସର୍ପତୁଲ୍ୟ, ସର୍ପିଳ, କ୍ରୂର, ଖଳ ଲୋକ ସବୁ, ଯୋଉମାନେ ସମୟ ପାଇଲେ ହିଁ ଉଠି ଆସନ୍ତି ଚୋଟ ମାରିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆସିଲା ନିନ୍ଦା ହଉ ତବ ଜୟ ଶଙ୍ଖନାଦ। ତୁମେ ଏତେ ଅସୀମ ସହ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଇ ଚାଲ ଯେ ନିନ୍ଦା ତୁମ ମାନଙ୍କର ଜୟ ଶଙ୍ଖନାଦ ହଉ। ଆମେ ଶଙ୍ଖଟା କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ? କିଛି ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳକର କାମ ହେଲେ ଆମେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପୂଜାର ଆରମ୍ଭରେ, ବାହାଘରରେ, ବ୍ରତ ଘରରେ ଆମେ ସବୁ ମାଙ୍ଗଳିକ ବାଦ୍ୟ, ଭେରି, ତୁରି, ସାହାନାଇ, ସେମିତି ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମାଙ୍ଗଳିକ ଧ୍ୱନି। ତେଣୁ ସବୁର ଆରମ୍ଭରେ ଆମେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ମାଙ୍ଗଳିକ ଧ୍ୱନି ତମକୁ ମିଳିବନି। କଣ ମିଳିବ? ନା, ନିନ୍ଦା ହଉ ତବ ଜୟ ଶଙ୍ଖନାଦ। ତମେ ଏଇଟା ମାଇଣ୍ଡ ସେଟଅପ୍ କର, ମାଇଣ୍ଡ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ଚାଲ
ଯେ ତମକୁ ଖାଲି ଲୋକ ନିନ୍ଦା ହିଁ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ଭର୍ତ୍ସନା ଦେବେ, ଗାଳି ଦେବେ, ଆହୁରି କେତେ ସବୁ ଅପପ୍ରଚାର କରିବେ, ତମ ନାଁରେ ବିଦ୍ବେଷାତ୍ମକ ଭାବ ବୋଳି ପକେଇବେ, ତମର ଚାରିଆଡେ ଖରାପ ହିଁ ଖରାପ ର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ। ଏଇଟା ରେଡି ହେଇକି ଥାଅ, କାରଣ ଲୋକଙ୍କର କାମ ହେଲା କହିବା। ସେମାନେ କିଛି ନା କିଛି କହିବେ, ଭଲରେ ବି କହିବେ, ଖରାପରେ ବି କହିବେ। ଏବେ ଆପଣ ଭଲ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ, ଯିଏ ଲିଡର ଭଲର, ତାକୁ ତ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ହିଁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ହିଁ କରନ୍ତି। ବିରୋଧଟାକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ତେଣୁ କିଏ ଗୋଟେ କଣ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଦବ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା। ଭଲ କଥାଟେ ବି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଖରାପର ନିନ୍ଦା ଆସିବ। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଟ୍ରୋଲ କରିବେ, କାରଣ ଲୋକଙ୍କର କାମ ହିଁ ହଉଛି କହିବା। ଆଜି ଲୋକର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଉପରେ ହାତ ନାହିଁ। ସେଇ କୁମାର ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ସେ ରାମଙ୍କର କଥା କୁହନ୍ତି, ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମାରିଲେ ଆସିବ। ସିଏ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସିହ୍ନା ସୋନାକ୍ଷୀ ସିହ୍ନାର ବାହାଘରକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ, କହିଲେ ଯେ ଘରର ନାଁ ଯଦି ରାମାୟଣ ଦେଇପାରୁଛ, ତାହେଲେ ରାମଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ନ କରି ଅଲଗା ସହିତ ଝିଅକୁ ବିବାହ ଦବାର କଣ କଥା? ସେ ଗୋଟେ ମୁସଲିମଟାକୁ ବାହାଘର ହେଲା, ତେଣୁ ଘରର ନାଁ ରାମାୟଣ ଅଥଚ ହିନ୍ଦୁ ପୁଅ ସହିତ ବାହାଘର ହବନି। ଏଇ କଥାଟାକୁ ନେଇକି କେତେ ଲୋକ ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ, କାହିଁ ଏମିତିଆ କହିଲେ। ଆପଣ ଆଜି ଭଲ କଥାଟେ ବି କୁହନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ବି ଲୋକ ତାକୁ ଖରାପ ଆଙ୍ଗେଲରେ ନେବେ, ତାର ନେଗେଟିଭିଟିଟାକୁ କାଢିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ନ ମଗେଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭୁଲ ନ ମଗେଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଚାଲିଥିବ, ସିଏ କେତେବେଳେ ବି ବନ୍ଦ ହବନି। ଏମିତି କି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବି ବିବାହ ହଉଥିବ, କିଏ ଯଦି ଅଲଗା ନିଚ ଜାତିକୁ ଗଲା ବା ଉଚ୍ଚ ଜାତି, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅସବର୍ଣ୍ଣ ବିବାହ ବା ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହ କଲା, ଆପଣ ଯଦି କିଛି ପଦଟିଏ ବି କାଢିଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଶତ୍ରୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇ ଛଡା ଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ବାସନ୍ଦ କରିବେ ଯେ କୋଉ ଯୁଗରେ ଅଛି ମରହଟା ଯୁଗର ଲୋକ, ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣର କଥା କହୁଛି। ତେଣୁ ସେଠି ବି ନିନ୍ଦା, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ମିଳିବ। ତ ତାକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷମତା ତୁମ ଭିତରେ ତୁମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡିବ ହିଁ ପଡିବ, ତା ନହେଲେ ହବ ନାହିଁ। ତାମାନେ ନିନ୍ଦାକୁ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କଣ କରିବ ନା ନିନ୍ଦା ହବ ତୁମ ଜୟ ଶଙ୍ଖନାଦ। ଯେମିତି ଶଙ୍ଖ ଅନବରତ ବାଜୁଥିବ ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ମାଙ୍ଗଳିକ ଧ୍ୱନି ହିସାବରେ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ମାଙ୍ଗଳିକ ଧ୍ୱନି ଶଙ୍ଖ ହେଇପାରିବନି, ତୁମର ମାଙ୍ଗଳିକ ଧ୍ୱନି ନିନ୍ଦା ହିଁ ନିନ୍ଦା। ଯୁଆଡେ ତମେ ଯିବ ତମକୁ ଲୋକ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ଟାହିଟାପରା କରିବେ, ଗାଳି କରିବେ, ଅଭାଷା ଅଶ୍ରାବ୍ୟ କୁଭାଷାରେ ବି ଗାଳି କରିବେ। ପଚା ଅଣ୍ଡା ଟମାଟୋ ମଧ୍ୟ ମାଡ କରିପାରନ୍ତି। କାରଣ ଠାକୁର ଏଥର କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲେ, ଏଥର ମୁଁ ଶାନ୍ତିର ତରବାରୀ ନେଇ ଆସିନି, ଏଥର ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧର ତରବାରୀ ନେଇ ଆସିଛି। ଝିଅକୁ ମା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ପୁଅକୁ ବାପା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସ୍ୱାମୀକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ। କାରଣ ଆପଣ ଇଷ୍ଟଙ୍କର କଥା କହିଲେ, ଇଷ୍ଟଙ୍କର କାମ କଲେ, ଯଦି ପ୍ରକୃତ କଥା କୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସମାଜରେ ବିରୋଧୀ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଘରେ ଲୋକ ବିରୋଧୀ କହିବେ, କେହି ଭଲ ପାଇବେନି। କାହିଁକି? କାରଣ କରିଳ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବରେ ମଣିଷ ମୋହମାୟା ଜାଲରେ ଏତେ ପରିମାଣର ଆଚ୍ଛାଦିତ, ଆବୃତ, ଯେ ସେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟାକୁ ଭୁଲି ହିଁ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ନିନ୍ଦାଟା ମଣିଷର ଚିର ସହଚର ହବା ଦରକାର। ତମେ ନିଜକୁ ସେତିକି ରେଡି କରିକି ରଖ, ସେତିକି ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ରଖ, ଯେ ତୁମେ ନିନ୍ଦାକୁ ନେଇକି ହିଁ ଚାଲିବ। ନିନ୍ଦା ହିଁ ତୁମ ଜୀବନର ପ୍ରମୁଖ ମିତ୍ର ହେଇ ଚାଲୁ। ତାହେଲେ ତୁମେ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ଯେ ନିନ୍ଦାଟା ବି କେତେ ଭଲ ଲାଗେ। କାରଣ କିଛି ଦିନ ପ୍ରଥମେ ହୁଏତ ଖରାପ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ନିନ୍ଦା ତୁମକୁ ଖୁବ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏହି ତୋର ରୁଦ୍ରର ପ୍ରସାଦ। ରୁଦ୍ର କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝୁ? ଶିବଙ୍କୁ ବୁଝୁ। ପୁଣି ରୁଦ୍ର କହିଲେ କ୍ରୋଧୀ,
ଭୀମ, ଭୟଙ୍କର, କଠୋର, କଠିନ, ବଜ୍ରତୁଲ୍ୟ। ଏଇଥିରେ ରୁଦ୍ର ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ରୁଦ୍ର ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ତୋର ରୁଦ୍ରର ପ୍ରସାଦ, ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରସାଦ। ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା ଦିଆଗଲା, ଯେ ତୁମେ ତ ବର ମାଗିବାକୁ ଆସିଛ, ଠାକୁର ବାଣ୍ଟା ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରସାଦ ଟା କଣ? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରସାଦରେ ଟିକେ ହାତରେ ରଖିକି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଟିକେ ଛୁଇଁ ଦବୁ। ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହଉ, ଯାହା ହଉ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟାରୁ ଆମକୁ ଟିକେ ମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରସାଦ ମିଳିଲା। ଶିବଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ହଉଛି ତାଙ୍କର ବେଲପତ୍ର, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ହଉଛି ତୁଳସୀ ପତ୍ର। ଖାଇବାକୁ ପଛେ ନଥାଉ, ବେଲପତ୍ର ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଟିକେ ମିଳିଲେ ବି ଆମେ ପ୍ରସାଦ ହିସାବରେ ତାକୁ ମାନୁ, କାରଣ ସେଇ ଭଲ ପାଇବାଟା ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି। ତ ଏଇ ତୋର ରୁଦ୍ରର ପ୍ରସାଦ, ତା ମାନେ କଣ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରସାଦ? ନୋ, ଏଠି କଣ ଉପରେ କୁହାଗଲା ଯେ ସବୁବେଳେ ତୁମର ପଦରେ କଣ୍ଟା ହିଁ କଣ୍ଟା ପଡିଛି। ତାପରେ ପୁଣି କୁହାଗଲା ଚାରିଆଡେ ଖାଲି ସାପ ମାନେ ତମକୁ ଘେରିକି ଅଛନ୍ତି ଦଂଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ପୁଣି କୁହାଯାଉଛି ନିନ୍ଦାଟା ହିଁ ତୁମର ଶଙ୍ଖନାଦ। ତାମାନେ ସବୁ ଖରାପ ଟା ହିଁ ତୁମର ପ୍ରସାଦ। ରୁଦ୍ର, ଭୟଙ୍କର, ଭୀମ ର ପ୍ରସାଦ, ଭୟଙ୍କର ପ୍ରସାଦ। ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ ମାନେ କରିବା ପାଇଁ କି ରେଡି ହେଇକି ଥାଅ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଥାଅ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ନବବର୍ଷର ନବୀନ ଉନ୍ମାଦନାରେ ନିଜକୁ ନୂଆ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚାହଁ, ଠାକୁରଙ୍କର ଜଗତରେ, ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ, ଠାକୁରଙ୍କର ଦୁନିଆରେ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଏଇଟାକୁ ହିଁ ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ନେଇ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ନହେଲେ ପ୍ରସାଦଟା ଆଉ ପ୍ରସାଦ ବୋଲି ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରସାଦ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗିବା। ପ୍ରସାଦ ଶବ୍ଦ ହେଲା ପ୍ର ସଦ ଅ ବା ଘନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ରୂପରେ ସଦ୍ ଧାତୁ, ଆଲିଙ୍ଗନ, ଗ୍ରହଣ, ତୃପଣ କରିବା। ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରି, ପାଇ, ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବା। ତ ଏଇ ବାଣୀଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ କେହି ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛେ କି? ନାଇଁ, ବାଣୀ ଶୁଣିକି ଆମ ମାନଙ୍କର ବିଭେଦାନ୍ତର ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଛି ଯେ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ କଣ ବାଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ବାଣୀ ଆମ ମାନଙ୍କର ଗ୍ରହଣୀୟ ହଉନି, କାରଣ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ବାଣୀଟାକୁ ଜଣେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବ ବା ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁବ, ଠାକୁରଙ୍କର 25,000 ବାଣୀ ଭିତରୁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବାଣୀ, 4 ଲାଇନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବାଣୀ, ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେ ନେଗେଟିଭ ଲୋକ ବୋଲି ଚିତ୍ରିତ କରିବାରେ କିଛି କସରତ ତ ବାକି ଛାଡିବନି। ଆରେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତେ ପଜିଟିଭ ମାନେ ପୁଷବ୍ୟାକ୍ ଦବା କଥା, ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଦବା କଥା, ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଦିଗରେ ମଣିଷକୁ ବଢେଇ ନେଇଯିବା କଥା। ଇଏ ଏ ପ୍ରକାରର ବାଣୀ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ରିଅଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ନେକେଡ ଟ୍ରୁଥ ଅଫ ଆୱାର ସୋସାଇଟି ଆଜ ୱେଲ୍ ଆଜ ଅଲସୋ ୱାର୍ଲଡ। ଠାକୁର ସେଇଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ନବବର୍ଷର ନବୀନ ଉନ୍ମାଦନାରେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲି ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ଆବାହନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ଧୁମଧଡାସ ବାଜାରେ ମାଂସାହାର କରିଛନ୍ତି, ମଦ୍ୟପାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ନୂଆ ବର୍ଷର ସେଲିବ୍ରେସନ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଥାନ୍ତି, ସକାଳୁ ଉଠନ୍ତି, ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତି, 2ଟା ଲଡୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ କରନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆସନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ ଆମର ଏଇ ବର୍ଷଟା ଖୁବ ଭଲରେ ଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏତେ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଏବେ 3-4 ଦିନ ତଳେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ପକ୍ଷୀଟେ ବାଜିଗଲା, ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ ଭିତରେ ଥିବା 179 ଜଣ ମୃତ ହେଲେ, ତା 2 ଜଣ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମରିଗଲେ ସମସ୍ତେ। ପାଣି ଜାହାଜ ବୁଡୁଛି, ଚାଲିଗଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିବ। 2025 ପରେ 26ରେ ପୃଥିବୀରେ ବହୁତ ଖରାପ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆଗକୁ ଚାଲିବ 100, 200, 300 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତି ପାଇବାର କଥା ପୃଥିବୀର ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ,
କାହିଁକି ଏସବୁ କଥା କୁହାଯାଉଛି? ଠାକୁର ଏଇ ପାଣିଟା ଆପଣ ମାନେ ସାଧାରଣ ହଁ ଗୋଟେ ପାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଏଇ ବାଣୀଟି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ, କାରଣ ଆମେ ଯଦି କହୁ, ଯଦି ମାନୁ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ 10,000 ବର୍ଷ ଆସିବାକୁ ପଡିବନି, ଯଦି ଏଇ କଥାଟାକୁ ମାନୁ, ତାହେଲେ ଏଇ ବାଣୀ ଗୁଡାକ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ବାଣୀ ଗୁଡାକୁ ଅନୁମାନ ତ ଅନ୍ତତଃ ଆମେ 500 ବର୍ଷ ଯାଏ କରିପାରୁଛୁ, 10,000 ବର୍ଷ ଦେଖିବାର କ୍ଷମତା ତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 500 ବର୍ଷ ଯାଏ ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ହିଁ ପୃଥିବୀର ଖାଲି ଲାଗି ଲାଗି ରହିଥିବ। କାହିଁକି? କାରଣ ମଣିଷ ଯୋଉ ପ୍ରକାରରେ ଅବକ୍ଷୟମୁଖୀ, କୃଷିରେ, ଶିଳ୍ପରେ, ବାଣିଜ୍ୟରେ, କଳାରେ, ସାହିତ୍ୟରେ, ସମ୍ପଦରେ, ସମ୍ବଳରେ, ଯୋଉ ଯୋଉ ପରିମାଣରେ ମଣିଷ ତଳକୁ ତଳ ଚାଲି ଯାଉଛି, ତାର ମୋରାଲିଟି ନଷ୍ଟ ହେଇ ହେଇ ଯାଉଛି, ମାନସିକ ବୁଦ୍ଧି ମତି ଭ୍ରମ ଘଟି ଘଟି ଯାଉଛି, ଭଲ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ତାର କଟି କଟି ଯାଉଛି, ସଂସ୍କାର, ସଂସ୍କୃତି, ଐକ୍ୟ, ଐତିହ୍ୟ, ପରମ୍ପରା ଲୋପ ପାଇ ପାଇ ଯାଉଛି। ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ମଣିଷ କେତେ ହୀନଗତି ଦିନକୁ ଦିନ ହେଇ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଅବସ୍ଥା ତାର ରସାତଳକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଖରାପର ସମୟଟା ବହୁଳ ଭାବରେ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ଭଲଟାକୁ ଆମେ ଖୁବ କମ ନୋଟିସ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବିଚଳିତ ହବାର ଆମ ମାନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ବିଚଳିତ ହବାନି, ଆମେମାନେ ଭ୍ରମିତ ହବାନି। କାରଣ ଯେତେ ବି ଅଧର୍ମ ଆଉ ଅସତର କାୟା ବିସ୍ତାର ହଉ, ଯେତେ ବି ଖରାପ ବଢି ବଢି ଚାଲିଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସବୁ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ତେଣୁ ଠାକୁର ପୁଣି ବାଣୀ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶ୍ରବା ହୁଅ, ତୁମେ ସୌଦାମିନୀ ଭଳି ତଡିତ୍ ଚପଳା ଭଳି ବିଦ୍ୟୁତ ବେଗରେ କାମ କରି କରି ଚାଲ। ସୌଦାମିନୀ ବିଜୁଳି, ବିଜୁଳି ଗତିରେ କାମ କରି ଚାଲ। ଘୁଘୁର ଭଳି ତୁମେ କାମ କରି ଚାଲ, କୌଣସି ମତେ ପଡିଯାଅ ନା, କୌଣସି ମତେ ତୁମେ ରହିଯାଅ ନା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେମିତି ବାଣୀ ଦେଲେ ସେଇ ପ୍ରକାରର ନୁହେଁ। ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ହିସାବରେ ଯାହା କରିବାର ଅଛି, ଯଦି ତାହା ଆମେ ନ କରୁ, କେବଳ ବାଣୀର ନିଥର ଆଲୋଚନା ଆମକୁ ମଙ୍ଗଳର ଦିଗରେ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ମଙ୍ଗଳଟା ମଣିଷର ସ୍ୱାଭାବିକ ସହଜାତ ସଂସ୍କାରରେ ଗ୍ରଥିତ ହବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଦୀକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷା, ବିବାହର ପୁନର୍ଗଠନ ଆବଶ୍ୟକ। ମଣିଷ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ, ଗୁରୁ କରଣ କରିବା ସହିତ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ମାନି ଚଲିବାର ଭାବ ଯେତେ ଜୋର ଜାଗ୍ରତ କରି କରି ଚାଲିବ, ସେତେ ହିଁ ଉନ୍ନତିର ଦିଗରେ ସେ ବଢି ବଢି ଚାଲିବ। କାରଣ ଉନ୍ନତି ମଣିଷର ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଯଦି ଉନ୍ନତିର ଦିଗରେ ମଣିଷ ଗତିଶୀଳ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଉନ୍ନତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି ଅବନତିକୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଏ, ତାହେଲେ ତ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। କୌଣସି ମତେ ଆଉ ତାକୁ ରୋକି ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ତାର ଅଭିପ୍ସା ତାକୁ ସବୁବେଳେ ହିଁ ଡାକି ନବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳ ସ୍ଥିତିକୁ ଏଡେଇ ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଜୀବନ ଯଶ ଆଉ ବୃଦ୍ଧିରେ ମଙ୍ଗଳର ଗତିରେ ଚାଲିବା, ଏଇଟା ମଣିଷର ଉନ୍ନତିର ଗୋଟିଏ ଚରମ ସୋପାନ ହବା ଆବଶ୍ୟକ। ମଣିଷକୁ ଉନ୍ନତ ମାର୍ଗରେ ନବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର, ତାହା ପରମ ପୁରୁଷ ସବୁ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଉନ୍ନତିଟାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରି, ଉନ୍ନତିଟାକୁ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ମାନି, ଉତ୍ ନତି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଗତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇ ନମ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରି, ଇଷ୍ଟ ବା ଆଦର୍ଶଙ୍କ ପଦରେ ପଦ ମିଳେଇ ଯଦି ସେ ଚାଲେ, ତାହେଲେ ସେ ଯଥା ସର୍ବସ୍ୱ ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ହବ। ନହେଲେ ମଙ୍ଗଳ ତା ନିକଟରୁ କେତେ ଦୂରରେ ଥିବ, ତାହା ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଚିନ୍ତା କରିବାଟା ମଧ୍ୟ ତାହା ପାଇଁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହବ ହିଁ ହବ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ବାଣୀ, ଯେ ଏଇଟା ହିଁ ନବବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ନବବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ବାର୍ତ୍ତା, ଯେ ତୁମେ
କଠୋର ହବା ପାଇଁ ରାଜି ଥାଅ, କଷ୍ଟ ସହିଷ୍ଣୁ ହବା ପାଇଁ ରାଜି ଥାଅ, ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ଥାଅ, ପ୍ରତିକୂଳତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହିଁ ଚାଲ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା, ମୁଣ୍ଡରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲ। ତାହେଲେ ପ୍ରତିକୂଳକୁ ତୁମେ ମାନେ ଏଡେଇବାରେ କିଛି ଦୂର ସକ୍ଷମ ହେବ। ନହେଲେ ପରିବେଶର ଯୋଉ ପ୍ରତିକୂଳତା, ଯୋଉ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ବା ବାର୍ତ୍ତା, ନେଗେଟିଭ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ, ଏସବୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରି ହିଁ ରଖିବ। ଏଥିରୁ ତୁମେ ମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ବାଟଟା ପାଇବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ହାଁ ହୁତାଶମୟ ରୁକ୍ଷତା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ଗ୍ରାସ କରି ରଖିବ ଆଉ ତଣ୍ଟି ଚିପି ଧରିବ। ତେଣୁ ସେଥିରୁ ଯଦି ରିହାଇ ପାଇବାକୁ ଚାହଁ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଏ ପ୍ରକାରର ଅମୋଘ ହେଇ ଉଠ, ତୁମେ ଏ ପ୍ରକାରର ଯୋଗ୍ୟଦୀପ୍ତ ହେଇ ଉଠ, ଯେ ସବୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିବାଟା ତୁମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉ। ଏଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ନବବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଏବେ ଆମେ କେତେ ଦୂର ମାନି ଚଳିବୁ, କେତେ ଦୂର ଯୋଗ୍ୟଦୀପ୍ତ ହେଇ ଚାଲିବୁ, ସେଟା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଜୟ ଗୁରୁ।